हाय एवरीवन। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਬੈਚ ਫੋਕਸ ਬੈਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋ ਸੈਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦੀ 17th ਆਫ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ एक टॉपिक कवर करांगे, वो टॉपिक का हर टॉपिक बाय टॉपिक तुहाडा टेस्ट होया करेगा। दैन वो टेस्ट जो 4-5 टॉपिक 5-7 टॉपिक इकट्ठे हो जाया करेंगे, फिर उन्हों का टेस्ट होएगा। मतलब लेटर ऑन प्रैक्टिस नाल दी नाल करांगे। तो अज का सैशन जो रहेगा, अज तुहाडा फर्स्ट डेमो सैशन रहेगा ऑन दी जीएस पोर्शन। जीएस पोर्शन का पहला डेमो सैशन रहेगा फॉर दी स्पैशल फॉर दी पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर। तो तुहानूं मैं कल सिलेबस दस्सिया सी लास्ट सैशन दे विच, सिलेबस दे विच हिस्टरी, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मतलब अपने कोल ये 4 पोर्शन नाल एनवायरमेंटल साइंस ते करंट अफेयर, ये सारे का सारा पोर्शन जो है ना अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, हद तो ज़्यादा इंपोर्टेंट है। तो आप स्टार्ट करांगे अज फर्स्ट सैशन तो ध्यान नाल अपना नाल दी नाल नोट डाउन करता रहना। तो इस सैशन दे विच मैनूं लगदा आप उम्मीद रहेगी पॉलिटिक्स के नाल होर पोर्शन भी कवर करांगे। तो ये वाला सैशन रिकॉर्डिड सैशन होएगा। नैक्सट ऑन लेटर ऑन जो कल तुहानूं लैक्चर मिलेगा वो वाला तुहानूं ईवनिंग टाइम मिलेगा 7 to 8, मतलब 7 बजे शाम नूं तुहाडा सैशन रहेगा लाइव सैशन। जे टाइमिंग सुटेबिलिटी अगर तुहाडी नहीं बनती, बाई चांस नहीं बनी, तो लाइव सैशन एज ए रिकॉर्डिड सैशन तुसीं जदों मर्जी देख सकते हो। ठीक है, तो सैशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेटर नहीं करते। सैशन स्टार्ट करते हैं पीपीएससी का स्पैशल कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर लई। तो टॉपिक तुहानूं मैं जिवें दस रहा, अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अज का अपना पॉलिटिक्स। क्या रहेगा? पॉलिटिक्स। तो बिल्कुल बेसिक तो देखो काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कि हाँ जी सर सानू बिल्कुल बेसिक वगैरह नहीं आता, कुछ नहीं पता। कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, अगर नहीं पता तो आप बिल्कुल बेसिक्स तो स्टार्ट करांगे। पॉलिटिक्स की स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलिटिक्स मजे नाल पढ़ांगे। तो एम ग्रंटेड भी जिन्ना आप पढ़ांगे आप नाल दी नाल मोस्टली याद ही करते रहेंगे। आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी स्टूडेंट होंदा है भी जीके का याद नहीं होंदा, आप सारा नाल दी नाल याद करना है। की करना है? याद करना है। तो पॉलिटिक्स, अच्छा लैंग्वेज बैरीयर किसी को नहीं रहने वाला, चाहे इंग्लिश वाला है, चाहे हिंदी वाला है, चाहे पंजाबी वाला, किसी को कोई लैंग्वेज बैरीयर नहीं रहेगा, कोई भी लैंग्वेज बैरीयर नहीं रहेगा। पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स वर्ड का पहला मीनिंग समझ लेने। सबनों पता होगा आप पॉलिटिक्स को की कहने हैं? राजनीति। जिन्होंने चाहिए है हिंदी, उन्होंने हिंदी भी मिल जाएगी। राजनीति, राजनीति की होंगी है। तो पहला पॉलिटिक्स का एक मीनिंग समझते हैं, बेस समझते हैं। पहला स्टार्टिंग तो मैं बेसिक्स चीज़ां दसांगा, वो बेसिक चीज़ां अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, बिकॉज आने वाले सैशन के विच वो सारियां बेसिक चीज़ां तुहाडे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाली ने। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिक्स होंदी की है। हुण सर तुसीं कहोगे सर पॉलिटिक्स अपनी चल रही है, मोदी साहब चला रहे हैं, अपने इधर कांग्रेस वाले चन्नी चला रहे हैं ना, मतलब वो चल रहे ना घर घर चली गल, चन्नी करदा मसला है, तो दैट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मीनिंग समझते हैं। हुण राजनीति, हुण राजनीति की है, देखो राज नूं चलाउण वास्ते नीति, दो वर्ड्स तो मिली है राजनीति। राज नूं चलाउण वास्ते नीति, राज बोले तो रूल। देखो मैं फिर कह रहा लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं रहेगा, हिंदी पंजाबी इंग्लिश कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। राजनीति, राज की होंदा है रूल, अपने ऊपर रूल कौन कर रहा है? रूल कर रही है गवर्नमेंट। कौन कर रही है? सरकार। तो गवर्नमेंट अपने ऊपर रूल कर रही है। चलो इत्थे देखते हैं, सरकार अपने ऊपर रूल कर रही है, वो अपने ऊपर राज करने लई डे बाय डे नवी पॉलिसीज लेके आ रही है। यार पिछे 3-4 सालों तो जीएसटी लेके बैठा सारे नूं, वो की सी? एक पॉलिसी सी ना, वो कादे वास्ते है? इंडिया नूं गवर्न करने वास्ते, इंडिया नूं चलाउण वास्ते, इंडिया देश नूं चलाउण वास्ते। तो पॉलिसीज, नीतियां की होंदियां? नीतियां होंदियां ने पॉलिसीज। दैट मीनस अगर मैं कहां अपने इंडिया दे ऊपर अपनी सरकार राज कर रही है, तो वो सरकार राज करने वास्ते, रूल करने वास्ते कोई ना कोई पॉलिसीज बना रही है, कोई ना कोई नीतियां बना रही है। तो वो नीतियां बनाने वाली प्रोसैस उन्होंने ही आप की कह रहे हैं? पॉलिटिक्स। बिल्कुल बेसिक चीज मैं कह रहा व्हाट इज पॉलिटिक्स, पहला तो मीनिंग पता होना चाहिए जी भी आप पढ़न की जा रहे हैं, टॉपिक की पढ़न जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जी हैगी, सरकार जी हैगी, वो की बना रही है? नवी पॉलिसीज बना रही है टू रूल ओवर कंट्री, टू गवर्न दी कंट्री, देश को चलाने वास्ते। तो उन्होंने ही की कर रहे हैं? उन्होंने ही बोलते हैं जी पॉलिटिक्स। ठीक है, उम्मीद है बिल्कुल बेसिक जो पॉइंट समझ आएगा। हुण देखो, हुण मैं कहां अपने को हुण एट प्रेजेंट हैगी है मोदी गवर्नमेंट। कौन बैठा सरकार है? मोदी जी। सर मोदी जी ना लगाओ, पीछे जी लगा के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मोदी बैठा है, मोदी गवर्नमेंट चल रही है, मोदी सरकार चल रही है। मोदी सरकार कोई ना कोई पॉलिसीज बना रही है। 2014 तो तंग किया लोगों को, 2014 तो तंग किया, तंग ही कराया है। उनके तो पहला 2014 तो पहला कोई ना कोई सरकार सी उनके तो पहला भी सी कोई ना कोई। 2009 तो पहला भी कोई सरकार सी। दैट मीनस अपनी इन्नियां सरकार आईयां, कोई ना कोई ऐसी सरकार होएगी जिहड़ी फर्स्ट गवर्नमेंट भी होएगी। की होएगी? फर्स्ट। सब तो पहली सरकार 1951-52 ਦੇ इलैक्शन होए, सब तो पहली सरकार 1951 के बनी। नो डाउट पहले प्रधानमंत्री 1947 चुने जा चुके सी, बट अपने संविधान के अनुसार नहीं चुनिया गया। उन्होंने संविधान के अनुसार तो प्रोसैस ही अलग सी। 1947 जो पहले प्रधानमंत्री अपने बने सी 1947 बन चुके सी, बट लेटर ऑन इलैक्शन किंदे हिसाब नाल होए, वोटां किंदे हिसाब नाल होईयां, वोटां होईयां अपनियां
संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो मैं ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਆਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਉਹ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਉੱਪਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ 100%, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਐਦਾਂ 2-4 ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨਾ, ਵਕੈਬ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 2021 ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 71 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 71 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ 71 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਟਰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹ ਟਰਮ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਸੰਸ਼ੋਧਨ। ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਸੰਸ਼ੋਧਨ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਸ਼ੋਧ। ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਸ਼ੋਧ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 71 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, 71 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਐਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ, ਐਨੇ MP ਆਏ, ਐਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਏ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਚੇਂਜ ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਪਕੜੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਦ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਵਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜਾ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਵਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ? ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਦ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਸਦ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਚੱਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤੇ ਜੀ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤੇ। ਕਿੱਥੇ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? MP। ਕੌਣ ਨੇ? MP। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਤੇ MP ਬਣਾਤੇ। ਹੁਣ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ PPSC ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। PPSC ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮੌਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਜ ਸਭਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ?
फर्स्ट वन इज लोक सभा, सैकेंड वन इज राज्य सभा, थर्ड वन इज प्रेजिडेंट। अगर मैं तीनों ਨੂੰ इकट्ठा करदा वो तीनों ਨੂੰ मिला के अपने कोल की बन जाती है जी, तीनों ਨੂੰ मिला के बन जाती है संसद। बहुत सौखी चीज है संसद। पार्लीमेंट, पार्लीमेंट खुद कह रही है पी ते प्रेजिडेंट, आर ते राज्य सभा, एल ते लोक सभा। पी ते प्रेजिडेंट, आर ते राज्य सभा, एल ते लोक सभा। पहले तीनों वर्ड दे विच आ रहा है, पहले तीनों वर्ड पी आर एल, पर प्रेजिडेंट, राज्य सभा, लोक सभा तीनों ਨੂੰ मैं इकट्ठा कर दांगा, अपने को की बन जाएगी अपनी संसद बन जाएगी। तो पिछे होने तुहानूं मैं की क्या, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੂ ਕੈਨ ਡੂ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ। ਤੇ ਸੰਸਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, राज्य सभा इकट्ठी नहीं कल्ले नहीं कर सकती, तीनों को इकट्ठा मिलकर चलना पेगा टू चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट करने लई, अमेंडमेंट करने लई ये तीनों को इकट्ठा चलना पेगा। दैट मीनस अमेंडमेंट होई भी होएगी नो डाउट। अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच 71 सालों दे विच अमेंडमेंट होई भी है। सोचो कितनी अमेंडमेंट हुई ने, कोई एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 प्लस अमेंडमेंट। दैट मीनस एट प्रेजेंट टोटल 105 अमेंडमेंट्स हो चुकी ने जी। हाँ जी बिल्कुल 105 अमेंडमेंट टोटल हो चुकी ने संविधान दे विच एट प्रेजेंट। 105 वारी चेंज आ चुका है। इहदा मतलब जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो तो वधदा जा रहा है, बिल्कुल वधदा जा रहा है। उहदे च कुछ चीज़ां डिलीट हुईयां, कुछ चीज़ां नवीं ऐड हुईयां, कुछ नूं सुधारिया गया, कुछ चीज़ां अपनियां नवीं एडिशनस कीतियां गईयां विचे, तां उहनूं ही आपां की कह रहे हैं अमेंडमेंट। तो शोध का मतलब की है, जदों अपने संविधान दे विच कोई चीज़ां पुरानियां लिखियां हुईयां उहनूं मैं चेंज कर रहा या हटा ही रहा या उनकी जगह ते नवीं एडिशनस कर रहा, उहनूं ही की बोल देने आपां अपना अमेंडमेंट। आई होप सो ये चीज़ का समझ आ गई होनी है। तो ये कौन करता कौन है, अपने तीनों जने मिल गए। हुण एवें नहीं है सवेरे सवेरे मूँह हथ धोता चलो जी अज अमेंडमेंट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एवें नहीं है जी अपना राष्ट्रपति उठिया हाँ भी चलो आज अमेंडमेंट करते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो अमेंडमेंट का अगर मैं फंडा समझावां तो आ तीनों चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने इहदे लई एक चीज़ पास करनी पैंदी है, दैट इज़ बिल। की करना पैंदा है, बिल पास करना पैंदा है। हुण बिल ਉਹ वाला नहीं है रात तुसीं पार्टी करन ढाबे ते गए सी, खा पी लिया, नाल पैग शैग लाए, रात बिल बन गया जी, सवेरे जाके संसद दे बिल फड़ाता भी हाँ यार राती बिल आया है। वो वाला बिल नहीं है। बिल की है, हुण बिल एक डॉक्यूमेंट है। बाय चांस मैं तुहानूं दसदा लोक सभा ते राज्य सभा दे जिहड़े बंदे बैठे ने वो MP ने। कौन ने, MP ने। कमेंट सैक्शन दसना अपने पंजाब तो किन्ने MP है, काफ़ी जिन्होंने ये भी कन्फ्यूजन रहंदी है अपने पंजाब तो MP किन्ने, कमेंट जरूर दसना। लोक सभा ते राज्य सभा जिहड़ी अपने कोल हैगी आ दोनों चीज़ां, लोक सभा ते राज्य सभा, इहदे विच MP बैठे है। किसी MP दे दिमाग दे विच बहुत वधिया गल आई, कहते यार इंडिया दे विच आ चीज़ां बेकार चल रही है, मज़ा नहीं आ रहा, इहदे विच चेंज करते हैं। हुण मज़ा नहीं आ रहा चेंज करते हैं, कहते कोई गल नहीं चेंज कर लैंदे आ। तो उन्होंने ये सोचा चेंज करना है, पर वो करनगे की, आपे तो नहीं घरे बैठे बैठे चेंज हो जाना, या आप तो नहीं एक MP जाएगा अज संविधान खोलते हैं अज मैं चेंज करता जी मैनू लोगों ने पावर दी है ना। उनका एक प्रोसैस है, उनका एक प्रोसैस है। वो प्रोसैस की है, वो प्रोसैस ये है उनके लिए एक बिल पेश करना पैंदा है, उनके लिए एक कागज़ चकना पैंदा है। वो कागज़ एक पेज होएगा, मान लो तुहाडा दिल कीता तुसीं MP हो, चलो तुहानूं एक अच्छे अहुदे ते लैके जाने आ, तुसीं MP हो, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट। बच्चे कहते नहीं सर असीं नहीं बनना MP दे लोकी गालां कढदे आ। MP हो तुसीं चाहते हो चेंज आए, तुसीं ये चाहया भी ये चेंज आए। हुण तुसीं ये चाहया चेंज आया, तुसीं दसोगे किवें, तुसीं एक पेज लोगे, वो पेज के उपर सारे पॉइंट लिख दोगे की चेंज चाहिए ने, वो पेज नूं वो डॉक्यूमेंट नूं ही आपां की कहांगे बिल। बिल की है, बिल एक जस्ट एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है नथिंग एल्स। वो डॉक्यूमेंट जिंदे राही तुसीं चेंज कर सकते हो, वो एक डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट लोक सभा दे विच राज्य सभा दे विच जाएगा, उत्थों दे लोकी साइन करनगे, मैजोरिटी मिलेगी, बहुमत मिलेगी, राष्ट्रपति को जाएगा, अपने दादा जी बैठे हैं दादा जी को जाएगा, दादा जी साइन कर देंगे, वो बिल एज ए ऑफिशियल गजट दे विच आ जाएगा। ईवन की अमेंडमेंट बिल एक ऐसा बिल है जिंदे ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगा सकती है। नो डाउट आने वाले सैशन में तुहानूं मैं वो भी दसूंगा भी सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है वो वाले बिल नूं ईवन की चाहे पास कर देन अपनी आ तीनों चीज़ां, मतलब संसद चाहे पास कर दे, बट सुप्रीम कोर्ट को एनी पावर है और रिपील भी कर सकती है, खत्म भी कर सकती है, खत्म कर सकती है वो वाले बिल नूं। वो भी देखांगे किहड़ी पावर हैगी है अगे आने वाले सैशन च। आई थिंक सो मतलब आज छोटे छोटे बेसिक पॉइंट समझ आए होने। पॉलिटिक्स है कि कॉन्स्टिट्यूशन की है, एक बुक है, अमेंडमेंट वर्ड क्या तो यूज़ किया जाता है, टोटल अमेंडमेंट्स कितनियां हुई ने ते अमेंडमेंट करता कौन है। ठीक है, उम्मीद है चीज़ समझ आई होनी है। अगे चलते हैं हुण दिमाग आ रहा होगा यार जिहड़ा इन्ना वड्डा संविधान लिखा गया, तुहानूं पता होगा इंडिया का संविधान, भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड दे विच सब तो लंबा लिखित रूप का संविधान है,
कई कहते सर थक रहे हो तो लिखते लिखते, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब तो लंबा संविधान है अपने किहदा इंडिया का, इंडिया का संविधान सब तो लंबा संविधान दैट मीनस तो बल्कि है, मतलब काफ़ी कुछ लिखा होगा, बिल्कुल काफ़ी कुछ लिखा। सर एक किने बनाता, किवें बनया? पहली गल तो ये आप अमेंडमेंट से आइए भी 105 अमेंडमेंट कीतियां। सर किहड़ी अमेंडमेंट? कई का हजे 105 सुनिया नहीं, कई का हजे 101 102 104 तो तुरे फिरदे है। कई कह देंगे सर 125 126 हो गई। वो 125 26 वाला फंडा भी सुन लो, जो दिमाग में होएगा वो होंगे ने बिल नंबर। हर अमेंडमेंट को पास करने बिल आता है। फॉर एग्जाम्पल अज तुसी पार्लीमेंट एंटर कर रहे हो, लोक सभा जा रहे हो, तुसी MP हो यार ना, तुसी MP हो, तुसी पार्लीमेंट जा रहे हो, बाहर टेबल पर बंदा बैठा, तुसी की कीता, उन्हें नंबर लिखवाता जी अज मैं बिल पास करना है, आ वाला 105 नंबर बिल है जी, ठीक है। अंदर चले गए, अंदर जाके बिल पेश नहीं होया, मतलब पास नहीं होया, सॉरी पेश किया, वो पास नहीं होता, बाहर 105 नंबर एंट्री पैगी, अगे 106 107 पेगी, 105 दोबारा नहीं पेगी। दैट मीनस बिल नंबर अगे ही चलते हैं मोस्टली हमेशा, बिकॉज काफ़ी बोलिया जी है जो अमेंडमेंट बिल नहीं होंगे या पास नहीं होए होंगे तो बिल नंबर अगे चलते हैं। तो 105 नंबर अमेंडमेंट हुई है, उधर 125 26 बिल नंबर चली जाता है। काफ़ी दिमाग का यही है भी किमें चल गया, ठीक है। तो वो चीज़ तुहानूं दस दो बिल नंबर होंगे। नैक्सट मैं कह रहा सी 105 अमेंडमेंट्स हो गई। हुण 105 अमेंडमेंट्स जो रीसेंटली अमेंडमेंट्स हुई ने जो दी मोदी गवर्नमेंट आई है, मतलब 2014 तो आप चकांगे, एक एक कली अमेंडमेंट देखांगे। अज आप बिल्कुल बेस तो चक रहे हैं। तो अज का जो सैशन रहेगा, मैं फिर कह रहा इहदे मैं शायद हिस्टरी, शायद जोग्राफी, शायद पॉलिटी तो चल रही है, इकोनॉमिक्स भी लैके आवां, तो ख्याल रखना। तो सब तो पहला आप अमेंडमेंट्स देखते हैं। तो अमेंडमेंट्स दे विच बिकॉज रीसेंट अमेंडमेंट्स पूछिया जांदियां ने, तो अमेंडमेंट्स दे विच सब तो पहला देखांगे 100 नंबर अमेंडमेंट। किहड़ी नंबर अमेंडमेंट? 100 नंबर अमेंडमेंट। देखो 100 नंबर अमेंडमेंट जिहड़ी हुई वो 2015 दे विच हुई सी, 2015 फॉर एग्जाम्पल। यार एक्चुअली है कि सिंपल जा फंडा समझा देना तुहानूं मैं। मान लेने अपना इंडिया है, मनना तो क्यों है, अपना इंडिया बनावांगा, उम्मीद है सही बन जाएगी अगर पसंद आए तो। हुण अपना मान लेने आ वाला इंडिया है, ठीक है। आ इंडिया का मैप है, इंडिया के नाल अपनी नेबरहुड कंट्रीज़ ने, वो भी तुहानूं दसूंगा किहड़ी कंट्रीज़ है, अपने अलग देश ने इंडिया के नाल जिहड़े लगते हैं। अपना पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तिब्बत का एरिया हो गया, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अड अड देश लग रहे हैं। हुण इहदे नाल अपना एक देश लग रहा सी, दैट इज़ बांग्लादेश। इहदा भी तुहानूं एक स्टोरी सुनाऊंगा तुहानूं हुणे मैं सारी दी सारी। आपां ज्योग्राफी का कुछ पॉइंट करांगे इत्थे इंपोर्टेंट वन। बांग्लादेश है मान लो, हुण बांग्लादेश जिहड़ा हैगा सी वो अपने इंडिया के नाल लग रहा, अज भी हद लगती है बांग्लादेश की लगती है। बांग्लादेश नाल जिहड़ी बाउंड्री लगती है उहदे च कुछ चेंजिस लिआईआं गईआं सी, ऐदा समझ लो कुछ बाउंड्री ऐदां दी सी। हुण इहनूं सीधा करना है, सीधा करने वास्ते ऐदा करना पेगा। ऐदा करने वास्ते की होएगा, कुछ एरिया जिहड़ा होएगा आ वाला एरिया आपा देता बांग्लादेश नूं, कुछ एरिया बांग्लादेश का आपा रख लिया इंडिया को। मतलब एक ना एग्रीमेंट साइन होया सी, दोनों विच एक समझौता साइन होया सी दो देशों दे विच, किंदे विच, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश। कादे वास्ते होया वो वाला समझौता? बांग्लादेश, भारत के बांग्लादेश विच वो होया। मतलब 100 नंबर अमेंडमेंट किस रिगार्डिंग है तुहाडे कोल पूछा जाए तो दैट इज रिलेटेड टू दी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। हुण कहोगे सर पंजाबी दे भी दस दो, दस देने जी। लैंड की हुंदी है? जमीन। बाउंड्री की हुंदी है? हद। जमीन की हद ते एग्रीमेंट की होंदा समझौता। मतलब समझौता होया, होर कुछ नहीं है, सिंपल जी गल है। अपनी बाउंड्री चली सी, कुछ हिस्सा आपा देता जी उन्होंने, कुछ हिस्सा आपा उन्होंने आप रख लिया। किंदा अपने बांग्लादेश का, दैट मीनस इंडिया ते बांग्लादेश दे विच एक एग्रीमेंट साइन होया, नथिंग एल्स, होर कुछ नहीं है। हुण मैं तुहानूं ज्योग्राफी का की पॉइंट दसना चाहना। हुण ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू नाल की इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन पेपर दे विच भी आ सकता है, बिकॉज अपनी जिहड़ी ज्योग्राफी है ये भी तुहानूं मैं दसदा दो तरह की है। फर्स्ट वन इज पोलीटिकल। छोटे होंदे यार मैप बनाया होएगा तुसीं, जे पढ़े हो तो कदे, जे नहीं पढ़े तो जय माता दी। दो तरह के मैप होंदे सी, या टीचर दे दे यार आपे नकल नकल मार के भर देना, पता ही नहीं है ना, कईयां नूं पता होएगा। एक हुंदा पोलीटिकल, एक हुंदा अपना फिजिकल। पोलीटिकल जिहड़ा हुंदा राजनीतिक, जिंदे विच आपां बाउंड्री दिखानी हुंदी, कल्ली बाउंड्री आसे पासे की है, अपनी इंडिया दे विच स्टेट्स किन्नियां हैगियां ने किन्नियां नहीं हैगियां, वो हुंदा पोलीटिकल मैप। फिजिकल हुंदा जिंदे विच अपने पहाड़, पर्वत, पठार, प्लेट्यू सारा कुछ दिखाया जाता, नदियां, वो हुंदा अपना किहड़ा मैप? फिजिकल मैप। तो मतलब पोलीटिकल ते फिजिकल अपने दो मैप होंदे ने। उदां ही ज्योग्राफी भी दो तरह की होंदी है। अज मैं पोलीटिकल ज्योग्राफी का हल्का जिहा हिस्सा दसूंगा तुहानूं, मतलब इत्थे ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी करते हैं, वापस अमेंडमेंट से फिर आवांगे, ज्योग्राफी वाला पोर्शन करते हैं। हुण एक चीज़ देखना, आ अपना इंडिया है। हुण कई जणिਆਂ ਨੂੰ इवें नहीं पता होंदा भी इंडिया का आसे पासे इंडिया के जिहड़े देश ने वो किहड़े-किहड़े देश लग रहे हैं। नो डाउट PPSC एज अ क्वेश्चन रेयर चांस है पाएगी, लेकिन पूरी उम्मीद है भी अगर पोलीटिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो आ वाले पोर्शन तो क्वेश्चन चक्या जाता है, ये पक्का चक्या जाता है। हुण आपां इस चीज़ नूं देखते हैं थोड़ा जिहा। अगर मैं कहां अपना इंडिया हैगा,
इंडिया के नाल किहड़े-किहड़े देश लगदे तुहानूं मैं ये भी दसूंगा, हिस्टोरीकल पॉइंट भी दसूंगा। चलो हिस्टरी वाला पॉइंट मैं दस दूंगा भी अपने पहला इंडिया का मैप कुछ ऐदा नहीं हुंदा सी। इंडिया का मैप पहला कुछ अलग तरीके का हुंदा सी। तो इंडिया कोई इन्ना छोटा एरिया नहीं सी जिन्होंने राजे महाराजा ने लुटना चाहे। तो सोचते हो गए यार राजा ने राजे कमले सी, लड़ाई करते रहते सी भी एक आपस में इंडिया नूं लुटन पिछे कि इंडिया जिथे आप रह रहे हैं इंडिया बहुत बड़ा देश सी। इंडिया एक्चुअली बहुत बड़ा देश सी। हुण जिहड़ी चीज़ां मैं साइड ते ड्रॉ करांगा वो इंडिया सारा सी, वो वाला ठीक है, वो इंडिया सी। हुण इत्थे अपने कोल एक देश हैगा सी पाकिस्तान, हुण भी हैगा जी पाकिस्तान, कहते हैगा सी, कोई अजा टाइम आएगा ये सी हो जाएगा, ये पाकिस्तान। इत्थे अपने कोल एक कंट्री हैगी है दैट इज अफगानिस्तान। किहड़ी हैगी है? अफगानिस्तान। इत्थे अपने कोल किहड़ी हैगी है? चाइना। तो चाइना की एक टैरेटरी, बहुत प्यारी टैरेटरी, मतलब क्षेत्र एक, दैट इज तिब्बत। वो आ वाली जगह पर लगता है तिब्बत वाला एरिया। दैन इत्थे हैगा नेपाल भूटान, मैं हुणे बनावांगा। इत्थे अपने कोल किहड़ा हैगा? म्यांमार। हुण कईयां ने म्यांमार का नाम नहीं सुनिया होना, यह सुनिया होंदा बर्मा। की सुनिया होंदा जी? बर्मा। इत्थे अपने कोल किहड़ा हैगा? ऑलरेडी हुणे दस्सिया सी, दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश। हुण जिन्ना एरिया मैं तुहाडे सामने ड्रॉ कर चुकिया, जिन्ना भी एरिया जिहड़ी कंट्रीज ड्रॉ कर चुकिया, फर्स्ट वन इज पाकिस्तान, सैकेंड वन अफगानिस्तान, थर्ड वन इज चाइना मतलब तिब्बत वाला एरिया, फोर्थ वन इज म्यांमार ते बांग्लादेश। ये वाला एरिया अपना इंडिया का एरिया हुंदा सी पहला, मतलब ये पहला इंडिया सी रियली। तो सोचोगे किवें? पाकिस्तान तो सबनूं पता होएगा सर, पाकिस्तान का हैगा ही इंडिया दे विच सी, अपने इंडिया तो अलग होया है। अफगानिस्तान भी इंडिया दे विच सी, अफगानिस्तान की टैरेटरी भी इंडिया दे विच ही सी, मतलब ये सारा इकट्ठा सी। इधरों दी तिब्बत वाला एरिया भी अपना इंडिया का सी, मैं स्पैशली तिब्बत तां ड्रॉ किया है। दैन म्यांमार वाला एरिया ये भी अपना एरिया सी, मैप थोड़ा इधर उधर हो सकता है। बांग्लादेश वाला एरिया जिहड़ा हैगा सी वो भी अपना सी। ये फिर हौली हौली किस तरह अलग होए? तो मैं तुहानूं कहा सी हुणे आपां ज्योग्राफी वाले पॉइंट दे नाल हिस्टरी वाला पॉइंट भी करांगे। तो पहला ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू नाल कंट्रीज पता होनी चाहिए। इत्थे नेपाल ते भूटान भी हैगियां ने, वो तुहानूं मैं हुणे दसूंगा। हुण देखो पाकिस्तान तो सबनूं पता 1947 दे विच 1947 दे विच अलग होया, इहदा तो सबनूं पता हुंदा। अफगानिस्तान वाला एरिया ये भी नोट डाउन कर लेना बिकॉज ये चीज़ां भी एग्जाम पीपीएस लिए इंपोर्टेंट है। अफगानिस्तान वाला एरिया 1893 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ 1893 ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦੁਰੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਿਹੜਾ? ਦੁਰੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਦੁਰੰਡ। ਦੁਰੰਡ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੁਰੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਲੋਰਡ ਲੈਂਸਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 1893 ਵਿੱਚ 1893 ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। दैट मीनस ये दोनों जो एरियाज है ये अपने इंडिया के एरिया होंगे सी पहला। फिर इधर आइए चाइना। चाइना का एक टैरेटरी इंपोर्टेंट टैरेटरी तिब्बत, जिथे हिमालय दी काफ़ी अच्छी पीक्स आंदियां ने ते एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है वाला तिब्बत वाला एरिया। ये अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के है जवाहर लाल नेहरू उन्होंने एक गलती मन्निया जाता है, मतलब गलती की उन्होंने, बट उन्होंने आधे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा कराया सी। बिकॉज 1947 के अपना इंडिया आज़ाद होया, बहुत स्ट्रगल कर करके आज़ाद होया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੱਬਤ ਏਰੀਆ 1954 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਤਿੱਬਤ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੰਚਸ਼ੀਲ। ਤਾਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? अपने चाइना एरिया, जिंदे तिब्बत वाला एरिया आपा देता उन्होंने अपने जवाहर लाल नेहरू जी ने। दैट मीनस ये भी इंडिया दे विच हुंदा सी। म्यांमार एरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द मोस्ट इंपोर्टेंट वन अपनी पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों इंपोर्टेंट है? बिकॉज 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ अपना ਜਿਹੜਾ संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन लागू होया। 1947 ਵਿੱਚ इंडिया आज़ाद हो गया सी। सोच के देखो ਜਿਹੜੇ पहले प्राइम मिनिस्टर बने 1947 ਵਿੱਚ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ जवाहर लाल नेहरू, उन्होंने 3 साल सरकार किदा चलाई होनी है? आपकी मर्जी नाल तो चलाई नहीं होनी। तो ब्रिटिशर्स अपने ऊपर राज कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग सरकार चल रही थी पहला। तो ब्रिटिशर्स किंदे अकॉर्डिंग सरकार चला रहे थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन्ना ज़्यादा इंपोर्टेंट है जिहड़ा कि 3 साल आपां नूं सरकार चलाउण दे विच हैल्प कर गया। प्लस इहदा काफ़ी हिस्सा, बहुत वड्डा हिस्सा अज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ऐड होना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिशर्स ने निकालिया उदों म्यांमार नूं बर्मा नूं अलग करता। बर्मा केड़ा? जिथे रंगून कैपिटल सी, रंगून वाला एरिया। गाना सुना होगा मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, है ना, वो वाला एरिया वाला बर्मा वाला। बांग्लादेश, हुण बांग्लादेश का भी सुन लो, मैं कह रहा सी अपने जो इंडिया आज़ाद होया 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ अपने 2 पाकिस्तान सी। हुण कईयां नूं हैरानी हो रही होगी सुन के भी 2 पाकिस्तान इंडिया एक ही? बिल्कुल
ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ। ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ 1971 1971 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ 1971 ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿੰਦੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ 1885 ਵਿੱਚ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ 1885 ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ 85 ਹਾਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਬਣੀ ਸੀ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ। ਸਲੀਮੁੱਲਾ ਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਢਾਕਾ ਕਿਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ? ਢਾਕਾ ਹੈਗੀ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ 1971 ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵੋਰ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਨੇਪਾਲ, ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਭੂਟਾਨ। ਬਟ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀਕੇ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਹਾਊ ਟੂ ਲਰਨ ਜੀਕੇ। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਨਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ। ਨਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਜਵਾਕ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਓ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਰਵਾਤੀ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ। ਉਹ ਜਵਾਕ ਸੀ ਅਜੇ ਛੋਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਵਾਤੀ MBA 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ MBA 'ਚ। MBA ਨਾ BBA ਕੀਤੀ ਨਾ +2 ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧਾ MBA 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਸਟ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਪੂਰੀ, ਆਪਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਪੂਰੀ MBA ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ? ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ MBA ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਚਪਨ MBA ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ B ਤੋਂ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼। CH ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਨ। P ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਆਪਾਂ 101 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। N ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? N ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੇਪਾਲ, ਨੇਪਾਲ। M ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? M ਤੇ ਹੈਗਾ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਕੀ ਹੈ? ਮਿਆਂਮਾਰ। B ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? B ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਭੂਟਾਨ, ਭੂਟਾਨ। A ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? A ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਨਾ, ਇਹ 7 ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? B ਤੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼। ਬਚਪਨ MBA ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। B ਤੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, CH ਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਤਿੱਬਤ। ਬਚਪਨ P ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, N ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ, M ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ, B ਤੋਂ ਭੂਟਾਨ, A ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਸਾਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਆ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 4096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 4096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। 4096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ 106 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ? ਦੁਰੰਡ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਰੰਡ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੁਰੰਡ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਿਮੋਨਿਕ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜੀਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕੀਆਂ 'ਚ। ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਭੂਟਾਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 4096, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ 106, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ 699 ਅਰਾਊਂਡ 700, मतलब अराउंड अप्रोक्सीमेट लिख देना 699 एग्जैक्टली है 700 699 है वैसे तो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1643, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1751, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 3200 ਔਰ 3200 ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 3400 ਸਮਥਿੰਗ। मतलब ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜਸ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 8, 7+1 ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 8, 7 ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਵਾਟਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਾਲ, ਓਸ਼ੀਅਨਿਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਾਲ, मतलब ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪਲੱਸ ਲੈਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟੋਟਲ 8 ਹੈਗੇ ਨੇ, 7 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ, ਨੀਚੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ 100 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ 100 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 100 ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਧ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੈਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਗੇ ਵਾਪਸ ਸੈਰ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। 100 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਈ ਆਪਾਂ 100 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 101 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਵਾਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। 101 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਸਰ 2017 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੋਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨਾਲ ਦੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਲਾਗੂ ਹੋਈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, GST ਡੇ, ਕਿਹੜਾ GST ਡੇ। ਤਾਂ GST ਡੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 101 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ GST ਦੀ। ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ GST ਦਾ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 122, ਕਿੰਨਾ ਹੈ 122। ਹੁਣ 103 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 123, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 124, 125, 126 ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ GST, ਵਾਟ ਇਜ਼ GST, GST ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, GST ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੁਰੰਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਆ ਦੁਰੰਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ ਪੂਰਬਾਂਚਲ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੂਟਾਨ ਅਫਗਾਨ ਇੱਧਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੇਪਾਲ ਭੂਟਾਨ ਵਾਲੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਲੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਕਮੋਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲੋ ਜਲ ਸੰਧੀ, ਜਲ ਸੰਧੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਲ ਸੰਧੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਯਾਰ। ਸਟੇਟ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, GST ਉੱਪਰ। GST ਵਾਟ ਇਜ਼ GST, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਟੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। GST ਦੇਖੋ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਚੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਚੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਵਾਕ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ।
ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਟੈਕਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸੇਬਲ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਧੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਕਿਹੜਾ? ਡਾਇਰੈਕਟ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ +1 2 ਚ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। GST ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਪੜਾਂਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ। ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਇਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਾੜੀ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਦਾ ਵਾਪਸ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ, ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਲੋ ਜਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਡ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਚਲੋ ਟੈਕਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਓ ਚੱਕੋ ਟੈਕਸ, ਹੁਣੇ ਲਓ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਫੜ ਲੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੋਲ, ਲੈ ਯਾਰ ਟੈਕਸ, ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਟੈਕਸ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਨਕਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਦੇ ਯਾਰ ਬਿਲ ਕਹੋਗੇ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਦੀ ਇਨਕਮ ਜੋ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਜਿੰਦਾ ਬਰਡਨ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਦਾ ਬਰਡਨ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਤੂੰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਮੇਰਾ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫॉर एग्जांपल, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਣੇ ਆ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਸੌਰੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੂਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਗਰ ਕੂਪਨਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੂਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਛੋਟੇ, ਰੀਚਾਰਜ ਕੂਪਨ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਦਿਲ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੂਪਨ ਫੜਿਆ, 100 ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ, 100 ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਤੀ ਚੈਟ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਚਲੋ, ਮਤਲਬ ਪਰਸ 'ਚ ਕੂਪਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੂਪਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਰੀਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਰੀਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ। ਰੀਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੂਪਨ ਲਿਆ, 10 ਰੁਪਏ ਲਗਾਤੇ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀ 7 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਾਉਂਡ, ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਲੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਆਹ 7 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ। ਸਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਮੋਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਇਹ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਟੈਕਸ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 740 ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 1000 ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 260 ਕੱਟੇਗੇ ਸਿੱਧਾ, 740 ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ? ਦਾੜੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ।
ਉਹਨੇ ਕੂਪਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਲਸੇਲਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਣੇ, ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੂਪਨ, ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੂਪਨ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਗਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ। ਕੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪ ਰੱਖੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ 10 ਹੀ ਲਗਾਣੇ, 10 ਮਿਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਿਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੀਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਏ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭੋਲੂ, ਆਪਾਂ ਭੋਲੂ ਬੰਦਾ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭੋਲੂ ਬੰਦਾ, ਭੋਲੂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੋਲੂ ਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਭੋਲੂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਭੋਲੂ ਨੇ, ਰੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਭੋਲੂ ਨੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਭੋਲੂ ਨੂੰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ, ਟੈਕਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਟੈਕਸ ਮਿਲੂਗਾ ਫਾਈਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉੱਪਰ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਭੋਲੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਭੋਲੂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਕੌਣ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਉਪਭੋਗਤਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟ ਬਰਡਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏਗਾ, ਕਸਟਮਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਲਸੇਲਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਹਦਾ ਕਸਟਮਰ ਸੀ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਦਾ, ਕਸਟਮਰ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਭੋਲੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੋਲੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਭੋਲੂ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਭੋਲੂ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਐਸੇ ਟੈਕਸ ਭੇਜਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐ ਫੜਾ ਦੋ ਚਾਹੇ ਐ ਫੜਾ ਦੋ, ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਤਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਹੋਪ ਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਬਟ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ GST। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ GST ਕਿਹਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, GST ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ, ਬੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ GST। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੈਸ GST। ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਜ ਏ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਸਿੰਗਲ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ GST, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ। ਓਕੇ, ਹੋਪ ਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ GST ਦਾ ਫੰਡਾ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ GST ਸੀਗਾ 101 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, 2017 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ 101 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ GST ਦੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ, 102 103 104 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 102 103 104 102 103 104 102 103 104। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 2014 ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ 2015 ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 101 GST ਵਾਲੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2018 2019 ਤੇ 2020, ਇਹ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਿੰਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ ਆਪਣੀ, 102 103 104। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਰੀਸੈਂਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 105 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਈਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ 104 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 102 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 103 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ 104 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 102 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 102 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 102 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ।
102 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ? ਇਹ ਹੋਈ ਐਨਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਐਨਸੀਬੀਸੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਐਨਸੀਬੀਸੀ। ਐਨਸੀਬੀਸੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਸੌਰੀ, ਜਸਟ ਵੇਟ ਪਲੀਜ਼। ਐਨ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ। ਬੀਸੀ ਕਾਸਟ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬੀਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਫ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਆਫ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਤਾਂ ਬੀਸੀ ਲੈਵਲ, ਬੀਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 102 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ। 102 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ। ਸੌਰੀ, 103 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਫॉर ਦੀ ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस ਕੀ ਹੈ? ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਆਰਥਿਕ। ਅੱਛਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਯੋਗ। ਬੀਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵੀਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਮਜ਼ੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਲੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ। ਦੇਖੋ, ਐਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਸੀ ਹੈ, ਬੀਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਐਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ईडब्ल्यूएस ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਆਰਥਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਐਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਤੇ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ, ਜਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ईडब्ल्यूएस ਕੈਟੇਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਐਸਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ईडब्ल्यूएस ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਜਿੰਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ? ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਈਅਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ 2.5 ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਈਅਰਲੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਈਅਰ 8 ਲੱਖ ਪਰ ਈਅਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਨਕਮ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਰੀਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ 1000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਘਰ ਬਾਰ ਮਤਲਬ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਏਕੜ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਆ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਜੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ईडब्ल्यूएस ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫੀਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਟੋਟਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੇ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ 103 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੀਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। 104 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 104 ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। 104 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 104 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਆਈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਦੇਣਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਐਸਸੀ ਤੇ ਐਸਟੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ। ਕੌਣ ਹੈ? ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਂਗਲੋ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? 84। ਐਸਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? 47। ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? 2। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ। ਬਟ 104 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ।
ਐਸਸੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਐਸਟੀ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ 2020 ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ 2020 ਤੱਕ ਸੀਗਾ। 2020 ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ, 2020 T20 ਰਹਿ ਗਿਆ, T20 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2030 ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ 10 ਸਾਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 10 ਈਅਰਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਗੀ, ਟੋਟਲ 2030 ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ 2 ਪਰਸਨ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਭਾਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਆ ਬੈਠਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ। ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 104 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਕੀ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, 100, 101, 102, 103, 104, 100 ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਾਂ, 101 ਪੜ੍ਹ ਲਈ, 102 ਪੜ੍ਹ ਲਈ, 103 ਪੜ੍ਹ ਲਈ, 104 ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 105। 105 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਫਸਟ ਡੈਮੋ ਸੀ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਡੈਮੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਾਊਂਡ 7 o'clock ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਰੀਸੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗਾ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪੇਪਰ ਲਈ ਜੋ ਲੈਵਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, PSS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਨਦਰ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਕੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਹੁਮਾਯੂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹਰ ਪੇਪਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪੇਪਰ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਜੋ ਲੈਵਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਹੇਗਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਬੈਚਿਸ ਨਿਕਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਥਰੂ ਦੇ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਲਾਸ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੌਪਿਕ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਟੌਪਿਕ ਬਾਈ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦਿਨ 2 ਡੇਜ਼ 3 ਡੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ 4 to 5 ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਬਲਕੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਟੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ 0% ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 100% ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਪ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੀਕੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜੀਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਪਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਬਾਈ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ ਜੀਕੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੋਲਿਟੀ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਇਹ 4 ਮੋਡਿਊਲ ਮੈਂ ਟੀਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆਹ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ।
मतलब 21 ਦੇ 21 ਕੁਐਸਚਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀਕੇ ਦੀ। 21 ਦੇ 21 ਕੁਐਸਚਨ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਏ ਆਏ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ, 9 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪਣਾ। ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਕੱਠੇ ਟੈਸਟ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਅਰੋੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਗੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅਰੋੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਲਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣੇ ਆਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਮ ਬੈਚਿਸ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਟੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਟੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਲੱਸ ਜੀਐਸ ਦੋਨੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਜੀਐਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੋਰਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਸੁਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜੀਐਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ iOS ਵਰਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, iOS ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ? ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ? ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਆਰਕ, ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਰਕ, ARC। ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ। ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਚਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੋਰ ਪੈਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਟੋਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਿਵਨ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 8822010101 ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।